તો ડાંગમાં પ્રસિદ્ધ બિલમાળા ડુંગર ઉપર નાગ જ્યોતિર્લિંગ મહાદેવ મંદિરે મહાશિવરાત્રીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા। અહીં ભક્તો ચમત્કારિક અનુભવો ધરાવતા અનેક રૂપી સ્વામીના આશીર્વાદ લેવા પહોંચ્યા હતા। लिंगा नजीक प्रसिद्ध नाग ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर खाते विविध चमत्कारना अनुभवों करावता अनेक रूपा स्वामीना आशीर्वाद लेवा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेशथी 35,000 थी वधु भक्तो उमटी पड्या हता। कहेवाय छे के आ चमत्कारिक नाग ज्योतिर्लिंग मंदिर में अनेक रूपा स्वामीना दर्शन और आशीर्वादथी लोकोनी मनोकामना पूरी थाय छे। शिवशक्तिना दर्शन करवा माटे आजे डांग, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी देशभर मांथी लाखों भाविक भक्तों अहीं दर्शन माटे उमटी पड्या छे। अहीं खरेखर भगवान शिवशक्तिना दर्शन करी धन्यता अनुभवी छे। अहीं अठवाडियाना 3 दिवसमां दर रविवारे, सोमवारे अने मंगळवारे गुजरात, महाराष्ट्र अने राजस्थान के अन्य राज्योमांथी खूब भाविक भक्तों अहीं दर 3 दिवस आवे छे। महाराष्ट्र से हम यहाँ पे आते हैं। यह भूमि, पवित्र भूमि गुजरात राज्य में बिलमाड़ तुलसीगढ़, इस भूमि को जो शक्ति प्रदान हुई है भगवान शिव जी और माता पार्वती, अर्धनारीश्वर भगवंत की कृपा, परम पूज्य संत स्वामी अनेक रूपी जी महाराज, इनको इस पवित्र भूमि में जो माता पार्वती और शिवजी इनका साक्षात्कार हुआ है। ये कि ये महाशिवरात्रि के पर्व काल पर जो भाविक भक्त आते हैं वही सब भाविक भक्तों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अनुभूति है कि स्वामी जी पर जो विश्वास रखते हैं, स्वामी जी पर जो श्रद्धा रखते हैं, मुराद जो शिव और पार्वती है वो शिव पार्वती श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणी है। महाशिवरात्रिना पावन अवसर पर द्वारकाना नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर वहेली सवारथी ज शिव भक्तोनी भारे भीड़ उमटी पड़ी हती। शिवरात्रिना दिवसे खास 4 प्रहरनी पूजानुं आयोजन करायुं हतुं अने विशेष महाआरतीनुं आयोजन पण करवामां आव्युं हतुं। दर्शनार्थे आवता हजारों लोको माटे फराळ अने प्रसादनी खास व्यवस्था करवामां आवी हती। તેમજ પોલીસ પ્રશાસન અને સ્વયંસેવકોના સહયોગથી લાંબી કતારોમાં ઉભેલા હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ શાંતિપૂર્ણ રીતે દર્શન કર્યા હતા। શિવાલયમાં ગુંજતા મંત્રોચ્ચાર અને ભક્તિમય વાતાવરણથી ભક્તોમાં એક અનોખો उत्साह જોવા મળ્યો હતો। यहाँ का मेन बात मैनेजमेंट इतना अच्छा है ना कि हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है, एक लाइन एक सिस्टमेटिक की वजह से बहुत इजीली और अच्छे से दर्शन हुए। शिवरात्रि એટલે શિવનો મોટો દિવસ, આજે ભક્તોની ભીડ લાગેલી છે અને નાગેશ્વર ભગવાનની જે અનોખી જાતની પૂજા, અનોખી જાતની આરતી, અનોખી જાતની 4 મહાપૂજા રાખવામાં આવી છે। દ્વારકાના ખંભાળિયામાં મહાશિવરાત્રિના પાવન પર્વે 150 વર્ષ જૂની પરંપરા મુજબ ખામનાથ મહાદેવની ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી। આ યાત્રાની વિશેષતા એ છે કે તેમાં 200 કિલો ચાંદીની પાલખીમાં બિરાજમાન શિવ, પાર્વતી અને ગણેશજીની મૂર્તિઓને માત્ર ભૂદેવો જ પરંપરાગત ધોતી, પીતાંબર પહેરીને ઉઘાડા પગે ઉપાડે છે। રંગમહેલ શાળા પાસેથી શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે શરૂ થઈ હતી। આ શોભાયાત્રામાં ઢોલ, નગારા, ભજન મંડળીઓ અને बम बम भोलेना नाद साथे मोटी संख्या में श्रद्धालुओं जोड़ाया हता, जे शहरना मुख्य मार्गों पर फरीने भक्तिमय माहौल में वर्णांगी खामनाथ महादेव मंदिरे संपन्न थई हती। पालखी ने आखा खंभाळिया गामनी अंदर मेन बजारोमांथी वर्णांगी काढवामां आवे छे अने ते वर्णांगीनी विशिष्टता ए आवेली छे के आ पालखी मात्र ने मात्र भूदेव के जे लोको पालखीने उपाड़ी शके અને તેમને વહન કરી શકે અને એની અંદર ખાસ કે નીચે પગમાં કોઈ ચંપલ કે બૂટ કે પગરખા કોઈ જાતના નહીં અને ધોતિયું ફરજિયાત પહેરેલું હોવું જોઈએ। એ લોકો અને એ ભૂદેવોનો જ માત્ર લાભ મળે છે। तो राजकोट में आज महाशिवरात्रिनो पावन पर्व भक्तिभाव साथे उजवाई रह्यो छे। सुप्रसिद्ध रामनाथ महादेव मंदिर खाते वहेली सवारथी ज भक्तोनी लांबी लाइनो लागी छे। मोटी संख्या में श्रद्धालुओ भगवान शिवना दर्शन और पूजा अर्चना माटे उमटी पड्या छे, जेना कारणे मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल छवाई गयो छे।
આજે શિવરાત્રીના મહાપર્વ નિમિત્તે રાજકોટ શહેરમાં હર હર મહાદેવનો નાદ ગુંજી રહ્યો છે, ત્યારે શહેરના ગ્રામ્ય દેવતા ગણાતા અને શહેરના સુપ્રસિદ્ધ રામનાથ મહાદેવના મંદિર ખાતે પણ હજારો ભક્તોની ભીડ છે તે ભગવાન શિવના દર્શન કરવા માટે જે છે એ ઉમટી પડી છે. વહેલી સવારથી જ ભક્તો છે તે જે રાજકોટમાં રામનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે લાઇનમાં ઊભા છે. આપ જ્યાં નજર પડશે ત્યાં ભક્તો જે છે એ જોવા મળશે. કહી શકાય કે જે શહેરના સુપ્રસિદ્ધ આ જે રામનાથ મહાદેવનું મંદિર છે તે સ્વયંભૂ છે અને શહેર રાજકોટ શહેરની સ્થાપના પહેલાનું આ મંદિર માનવામાં આવે છે. આપણી સાથે અહીં કેટલાક લોકો છે. ભાઈ, ક્યારથી લાઈનમાં ઊભા છો અને આજે શિવરાત્રીનો મહાપર્વ છે, શું કહેશો? શિવરાત્રીનો મહાપર્વ એક બહુ મોટી વાત છે. દર મહિને શિવરાત્રી આવતી જ હોય છે, પણ આ મહાશિવરાત્રી છે, એક આનંદની વાત છે. અને આજે ક્યારથી લાઈનમાં ઊભા છો? ના, અડધો પોણો કલાકથી આ લાઈન છે. વ્યવસ્થા બહુ વ્યવસ્થિત છે, સિંગલ લાઈન છે, થોડીક વાર લાગશે. દર્શન કરીને કેવું લાગે છે? રામનાથ મહાદેવ તો રાજકોટના રાજા કહેવાય, એમાં કાંઈ ન ઘટે. ખૂબ આનંદ થાય છે રામનાથ દાદાને દર્શન કરીને. બહુ દૂરથી અમે આવેલા છીએ, દાદાની કૃપા. બીજા ગામેથી આવેલા છીએ. દર શિવરાત્રી આવો છો? દર શિવરાત્રી. આજે ક્યારથી લાઈનમાં ઊભા હતા અને કેવો માહોલ છે? આજે ખૂબ માહોલ છે, ભક્તોની ખૂબ જ ભીડ છે. લાઈન તો કેવી શ્રદ્ધા છે? ખૂબ જ શ્રદ્ધા છે. લોકો પણ જે છે વહેલી સવારથી લાઈનમાં ઊભા રહી અને ભગવાન જે રામનાથ મહાદેવ છે તેમના દર્શન કરી રહ્યા છે. એક અનોખો ભક્તિ અને ભક્તિ જો માહોલ જે છે રાજકોટ ખાતે જોવા મળી રહ્યો છે. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. અમદાવાદના આનંદનગરમાં ચંદ્રમૌલેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં વિશેષ દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. શિવરાત્રી નિમિત્તે વિશેષ આરતી, રુદ્રાભિષેક તેમજ પ્રસાદનું કરાયું આયોજન. ભક્તોએ દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી છે. તો અમદાવાદના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કે જ્યાં મહાશિવરાત્રીનો પાવન પર્વ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ચંદ્રમૌલેશ્વર મહાદેવ મંદિરના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે.